नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे वीडियो आप स्वागत जनाऊँगी। तो पे मैं आशा करी आपने समस्ते भल थे। तो आज आम एईसी केते गुड़े मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन आलोचना करवा जहाँकि आपण मानकर आगामी समय परीक्षा रे बहुत गुरुत्वपूर्ण। तो तेणुक जो मैंने वीडियो को देखुं दयाकोर मुझे अनुरोध करी वीडियो को शेष जाए देखापी चेष्टा करूँ। कारण अनेक जन पिला माने पूरा सिलेबस पढ़ी था किंतु तांको सिलेबस पढ़ले किसी फायदा ही न थाए क्वेश्चन माने रिपीट हो न थाए। तो तेणुक आज जो प्रश्न आसी ना पिला माने आपण मान पाखरे यही प्रश्न 100% रिपीट होवार चांस अच्छी। तो तेणुक जो मैंने आगामी समय यूजी 1ST सेमिस्टर देवाई जाऊँच अनुरोध करी वीडियो को शेष जाए देखिए। ठीक अच्छे जहाँकि एनईपी अनुसार आपण मानकर एईसी रे माने परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा अच्छी। तो जार भी यही सब्जेक्ट अच्छी तो से माने वीडियो को ध्यान दे देखिए। यहाँ हूँ राजेंद्र यूनिवर्सिटी रो क्वेश्चन की जहाँकि 2024 ठीक अच्छे यही प्रश्न आसी तो ये प्रश्न आसी पिला माने अनेक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन करते ठीक अच्छे नहीं आम अनेक प्रकार क्वेश्चन देखी ठीक नहीं। तो जो माने यही यूनिवर्सिटी जो प्रश्न करिना पिला जो प्रश्न पकईना पिला यह अधिक इम्पोर्टाट अटे कारण यही सब प्रश्न अलग अलग यूनिवर्सिटी करती। तो तेणुक यही यूनिवर्सिटी पढ़ार पिला 100% चांस अच्छे ठीक अच्छे। तो तेणुक मुझे भाविली अलरेडी एसी क्लास कर सारी किंतु ताहा आम विक्रम देव यूनिवर्सिटी तो ताहार माने रिपीट हो पारे किंतु एते भी नहीं किंतु यही यूनिवर्सिटी पिला कन्फर्म 100 ରୁ 90% रिपीट हो पे। तो तेणुक अधिक मात्रा वीडियो देखो ठीक अच्छे। आज मुझे जो प्रश्न आप आलोचना करी ताहा आपण मान बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो चलो अधिक किसी न कही आम ताहा जानिबा देखो परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा ख नंबर आपण मानकर 1 नंबर माने 1 मार्क आसीबो 10टा ठीक अच्छे नहीं। तो जमीती कि शब्द क्या कहुए शब्द केते प्रकार तापरे वर्ण कहले कौन बुझ तापर ध्वनि कहले कौन बुझ ए सबू प्रश्न आपण मानक निहाती जानिबा पई पड़िबो बुझिपालो कि नहीं। तो ए सबू प्रश्न पिला माने ना एठी अछि 4टा तो एथि मध्य आपण मानक 3टा नहले 2टा कन्फर्म निहाती देखिबा पई पाई परिबे पिला माने कारण यह ही होची एरो व्याकरण रो माने नियम ठीक अच्छे। शब्द क्या कहुए मोस्ट इम्पोर्टाट प्रश्न ठीक अच्छे ताहा जदि आपण जानि नथिबे ताहले किछि लिखि पारिबे नै। ध्वनि कहले कौन बुझ तो आपण जानिथिबे ठीक अच्छे नहीं ध्वनि आम क्या कही था वर्ण कहले वर्ण कौन शब्द केते प्रकार तो यह आपण क्वेश्चन ही दउची मु केवल ठीक अच्छे। तो आपण निजे काढ़े बही हो गाइड हो जोटी भी काढ़े तापर मन ध्यान से पढ़े जदि एतिकी भी पारना मत कमेंट करूँ सार यही 1 मार्क आंसर टी कही दिंतु बोले। तो पे मु नेक्स्ट वीडियो यार आंसर आनिकी आपण मानक देवी से किसी असुविधा नहीं। तो तेणुक आज वीडियो टी लंबा हो जापे तो तेणुक मुझे यार आंसर फांसर मुझे दौना तो छाड़ ए सब प्रश्न स्क्रीनशॉट रखी था आपण मानक बहुत हेल्पफुल हे ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट देखो जमीती कि मधुवर्ण वज्र स्वर माने स्वरवर्ण केतोटी अक्षर अच्छी मोस्ट इम्पोर्टाट पिला माने यह आपण मानकर दायित्व जे मो कमेंट सेक्शन रे कहबा ठीक अच्छे। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टाट बुझिपारे ना यहाँ आप छोट बेलू जाणिकिना आसुँच मु कहीं कहबी ठीक अच्छे। तो 1 नंबर है मधुवर्ण वज्र स्वरवर्ण केतोटी अक्षर अच्छी एवं 6 नंबर काव्य क्या कहुए ठीक अच्छे यहाँ बहुत इम्पोर्टाट। तापर 6 नंबर वर्ण केते भाग में विभक्त तापर 6 नंबर अनुच्छेद कहले कौन बुझ 6 नंबर निर्भुल लिखनर अर्थ कौन तापर 9 नंबर लिपि कहले कौन बुझ ठीक अच्छे। लास्ट प्रश्न तो ए सब पिला माने ना मु देखिले जो प्रश्न माने से ए यूनिवर्सिटी आसी ना पिला माने या मोस्ट इम्पोर्टाट अटे। तो तेणुक आपण मैंने ध्यान देवे यही यूनिवर्सिटी तो यह थी आपण मानकर 1 मार्क बहुत इम्पोर्टाट अच्छी जहाँकि अच्छी पिला तो तेणुक मुझे बार बार कहूँ ये प्रश्न माने आपण मोस्ट इम्पोर्टाट अच्छी। तो तेणुक दयाकोरी प्रश्न गुड़ा टे ध्यान दे देखिए 2 मार्क देखो पे सबू सबू किसी माने मोस्ट इम्पोर्टाट आप पढ़े जानीपारे ये क्वेश्चन केते इम्पोर्टाट अच्छे ठीक अच्छे।
ଯେମିତିକି 2 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କର 9ଟା ଅଛି 9ଟା ଆସିବ। ତ 2 ମାର୍କ କେମିତି ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ ନମ୍ବର ଲିପି ଓ ଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ କି ତାରମତ୍ୟ ରହିଅଛି। ଦେଖ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଖ ନମ୍ବର ଶବ୍ଦ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ। ଗ ନମ୍ବର ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଏଇଟା ଆପଣ ଯଦି 2 ମାର୍କରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ 1 ମାର୍କ ମଧ୍ୟ ରିପିଟ୍ ହେଇପାରେ ପିଲାମାନେ। ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ କେବଳ 2 ମାର୍କରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ବୋଲିକିନା। ଯେମିତି କାବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ କାବ୍ୟର ପ୍ରକାର ଭେଦ କ'ଣ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାହା ହେଇଗଲା 1 ମାର୍କ, ଏଇ ଦର୍ଶାଅ ହେଇଗଲା 2 ମାର୍କ। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣ ଦେଖି ଚାହିଁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଯାହାକି ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବେ ତାପରେ ଯାଇ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଥମ କାମ ହେଲା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଆମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। 1 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ଆପଣ ଯଦି ପଢ଼ିନଥିବେ ତାହେଲେ କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସିର ମୁଁ 2 ମାର୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ମୁଁ ଏଇସିର ଅଲରେଡ଼ି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଜି, ଯାହାକି ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି ଆଜି ପାଇଲି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ରହି ନ ପାରିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ପିଲାମାନେ କେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିଚିନ୍ତିକି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଅନୁଚ୍ଛେଦର ଉଦାହରଣ କ'ଣ ମାନେ ବୁଝାଅ। ତାହା ଦେଖିବେ। ନିର୍ଭୁଲ ଲିଖନ ପ୍ରତି କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ମାନେ ଯେମିତିକି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କେବେ ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଆମେ ବହୁତ ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥାଉ। ତ ତାହାର କାହିଁକି ଆମେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ ତାହା ବିଷୟରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ବୁଝିପାରିଲେ ନା। ଆପଣ ମେନ୍ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବୁଝିବା। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ରିଲେଟେଡ୍ ଯାହା ଜାଣିଛନ୍ତି ତାହା ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ +3ରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ତାହା ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଗାଇଡ଼ରେ ଯେଉଁଟା ଅଛି ମୁଁ ଯାଇକି ସେଇଟା ହିଁ ଲେଖିବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ ଆଉ 3ଟା ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ଫିଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଚର। ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିଛି, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖିଲି 3.5K ଭ୍ୟୁଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ମୋତେ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, କାରଣ ଫିଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବେ ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। କାରଣ ମୋତେ କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିନାହିଁ, ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋତେ ଏତେ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ এই ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଥରେ ଦେଖିଦେବେ ନା ପିଲାମାନେ। ଫିଚର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନେ ରହିଯିବ ଯେ ସାର୍ କ'ଣ ବୋଲି ପଢ଼ାଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି ତାହେଲେ ଯାଇକି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଚର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝେ, ତାହା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଯିବେ। 6 ନମ୍ବର ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ସ୍ତମ୍ଭ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇଛି ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କ'ଣ, ସ୍ତମ୍ଭ ଆମେ କାହିଁକି ପଢ଼ିବା, ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ମାନେ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସ୍ତମ୍ଭ ଲିଖନ 1 ନା 2ଟା ପଢ଼ିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଯାହାକି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ଥାଏ। ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିଛି ଆଜି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ, ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଯଦି ଅଧିକା କିଛି ସ୍ତମ୍ଭ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ এই ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେବି, ଯାଇକି ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଦେଖିନେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ବିଜ୍ଞାପନର କ୍ଲାସ୍ ମୁଁ କରିନାହିଁ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି କହିବେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ତଥାପି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି, ମୁଁ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଖ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରୁନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି କ୍ଲାସ୍ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏମିତି ନାହିଁ କି କେବଳ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିକୁ ନେଇ ବୁଝାଇବି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗକୁ କୋର୍ 3 ଅଛି, କୋର୍ 4 ଅଛି, କୋର୍ 5 ଅଛି, ଅନେକ କିଛି କୋର୍ ଅଛି। ତ ତେଣୁକରି ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ କୋର୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ କରିବି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 3 ନମ୍ବର ଗ ବିଭାଗ, ଯେଉଁଟାକି 5 ମାର୍କ 8ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲନି। 5 ମାର୍କ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ହେଲେ 8ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତିକି ଯେକୌଣସି 8ଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଗ ନମ୍ବର ଦେବେ, ତାପରେ 3 ନମ୍ବର ଦେଇକି ସାଇଡ଼କୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଜଣା ଅଛି କ ଥିଲେ ଖ, ମାନେ ଖ ଥିଲେ ଖ, ଗ ଥିଲେ ଗ, ତାହା ଦେଇକି ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ସହ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କର। 1 ନମ୍ବରରେ ପଚାରିଛି ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏଇ 5 ମାର୍କରେ ଯଦି ଟୋଟାଲ୍ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ସହ ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଆଲୋଚନା କର, ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗୁଳିରେ 2ଟି ଶିକାର, ସେମିତି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି 5 ମାର୍କ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, 2 ମାର୍କ ପାଇଁ ରେଡ଼ି, 1 ମାର୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହି ରଖେ 1 ମାର୍କ ପଢ଼ିବା ଅପେକ୍ଷା ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ବୁଝିବା ହେଉଛି ବେଟର୍।
ଠିକ୍ ଅଛି। ସବୁବେଳେ ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢ଼ି ଯାଉଛି ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ଅଧିକା କିଛି ବୁଝାଇଲେ ମାନେ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ ନମ୍ବର, ବର୍ଣ୍ଣଶୁଦ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମୁଁ ଏବେ ମଧ୍ୟ 1 ମାର୍କରେ ଦେଖାଇଥିଲି। ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କର। ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ମାନେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ନା ପିଲାମାନେ, ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ରହି ନ ପାରିବ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିକିନା, ମାନେ କନଫର୍ମ ପକାଇବାଟା ପକାଇବ ହିଁ ପିଲାମାନେ, ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଯେମିତିକି ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଦର୍ଶାଅ। ମୁଁ ରହି ନ ପାରିକି ମୁଁ ଆଜି ଏଇ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ପିଲାମାନେ, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଗ ନମ୍ବର, ଖ ନମ୍ବର, 10ଟି ବିବିଧ ରୂଢ଼ି ପଦ ଲେଖ। 10ଟି, ଯଦି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମାନେ ବୁଝାଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ରୂଢ଼ିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ଓ ଏହାର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଅ। ରୂଢ଼ିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି ମୁଁ ସେଇ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଛି। ରୂଢ଼ିକୁ 3ଟି ଶ୍ରେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ତ ସେଇ 3ଟି ରୂଢ଼ି କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ 6 ନମ୍ବର, ଗୋଟିଏ ଲେଖାର ଶୀର୍ଷକ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଏ ତାହା ଲେଖ। ବିଭିନ୍ନ ଫିଚର ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସୂଚନା ଦିଅ। ବିଭିନ୍ନ ଫିଚର, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ବକୁ ନେଇ ଫିଚର ଲେଖିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ଆମ ପୃଥିବୀକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଫିଚର ଲେଖିପାରନ୍ତି, ତାହା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଫିଚର ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଲ ଭାବରେ ଶିଖି ନିଅନ୍ତୁ। ଜ ନମ୍ବର, ନିର୍ଭୁଲ ପତ୍ର କିପରି ଲେଖାଯାଇପାରିବ ଦର୍ଶାଅ। ଛ ନମ୍ବର, କାବ୍ୟର ପ୍ରକାରଭେଦ ଦର୍ଶାଅ। ନିୟ ନମ୍ବର, ବିଜ୍ଞାପନର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ ପାଇଁ? ଉଦାହରଣ ଦେଇ ବୁଝାଅ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାପନ କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝାଇ ନାହିଁ, ତାହା ମୁଁ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ଦେବି। ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର 8 ମାର୍କ 4ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଇ 4ଟା ମଧ୍ୟ ମାନେ ଏଇଠି ଦେଇଥିବ 5ଟା, ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ 4ଟା ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ, ଲେଖିବେ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ରୂଢ଼ି କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନାହିଁ, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ବାର ବାର ରିପିଟ୍ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଆରେ କେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ ହେବାର ନାହିଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି, ରୂଢ଼ିକୁ 1 ମାର୍କରେ ଦେଲା, 2 ମାର୍କରେ ଦେଲା, ପୁଣି 5 ମାର୍କରେ ଦେଲା, ପୁଣି 8 ମାର୍କରେ ଦେଉଛି। ବୋଲେ ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ ଯେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ କେତେ ଇଏରେ ଦେଉଛି ସିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ବାହାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଦେବ ପିଲାମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ରୂଢ଼ିକୁ ସେ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଲା, ଆପଣ କେତେ ଜାଣିପାରିଲେ, ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତ ତାହା ସେ ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କାରଣ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କି କରିଛି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ ରହି ନ ପାରିକି ମୁଁ ଆଜି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ତ ଖ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏବେ କହିଲି, କ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଶବ୍ଦ ଗଠନ ମାନେ କିପରି ଶୁଦ୍ଧତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ତାହା ଲେଖ। ଗ ନମ୍ବର, କାବ୍ୟ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ। ପୁଣି ଦେଖ, କାବ୍ୟକୁ ଦେଲା, ପୁଣି 1 ମାର୍କ ଦେଇଛି, 2 ମାର୍କ ଦେଇଛି, ପୁଣି 5 ମାର୍କ ଦେଇନି କେଜାଣି, ମାତ୍ର 8 ମାର୍କରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଇଛି ସିଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ କିପରି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିବ ତାହା ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝାଅ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ମାନେ କହୁଛି ନା, ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ କନଫର୍ମ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିୟ ନମ୍ବର, ଫିଚର ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିବିଧ ଦିଗ ପରିସର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଫିଚର, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ କହୁଛି, ଫିଚର ନିହାତି ଆସିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଦେଖିଛି, ଫିଚର କ'ଣ ତାହା ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ପକାଇଥାନ୍ତି। ତ ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଲଗା ୟୁନିଭର୍ସିଟିର, ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଅଧିକା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ମୋ ପାଖରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି ଶବ୍ଦ କ'ଣ, ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର କେତେ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ହଁ, ରୂଢ଼ି କେତେ ପ୍ରକାର, ବାକ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାର, ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହା କୁହନ୍ତି, ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା, ମାନେ କାଉରାବିଲା କି ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଅନୁଚ୍ଛେଦ କ'ଣ, ଏଇ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ନା। ଏ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମେନସନ୍ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଏଇଟା କେଉଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ତାକୁ ସବୁ ମୁଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେଣ୍ଡ କରିଦେବି, ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ତେଣୁକରି କିଛି ଅସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 1 ମାର୍କ ଆଉ 2 ମାର୍କ ଯଦି ଏଇ ମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିର ଦରକାର ତାହେଲେ ଏବେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନେକ୍ସଟରେ ମୁଁ ମାନେ ନିଜେ ଭାବିବି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯାହା ହେଲେ ବି ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଦରକାର।
ବୋଲି ନିଜେ ଭାବିକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଦେବି, ତ ତେଣୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ତ ମୋତେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତାର ଯଦି ଆପଣ ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋତେ ଏଜୁକେସନ୍ ଅନର୍ସର କୋର୍ ପେପର୍ 1ର କାହା ପାଖରେ ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ କି ଅଛି ତାହେଲେ ଦୟାକରି ମୋତେ ଟିକେ ଦେବେ, କାରଣ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପିଲାମାନେ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା ଏବଂ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପିଲାମାନେ।